Okay. What is your full name? My full name is Farjana Akhtar. আপনার ভিডিও কই? আপনি ভিডিওতে এসে বলতে বলছি। ভিডিওতে আসতে হবে। জি। এমনিতে বলেন, আমি আচ্ছা থাক, লাগবে না, এত কষ্ট নিয়েন না। Where are you from? I am from Chittagong. What do you usually do in your spare time? সরি আরেকবার বলবেন প্রশ্নটা? What do you usually do in your spare time? In my spare time, I basically read a storybook and play with my kids and go out. Sometimes go out with my friends. That's all. Okay. Do you prefer to stay alone or with your friends? Um, well, sometimes I prefer to stay alone, but in other times I will stay with my friends or family and go out with their আর কিছু বলতে হবে? না। আচ্ছা। What do you usually do with your friends? I usually go with outside with my friends, and I watch. I would like to watch movie. That's why with my friends I in my holiday and um, in my holiday uh, I go with my friends to watch movie and Yes, হয়েছে। Okay. Okay. বলতে চাই বাট আসতেছে না অব্দি। লাগবে না, 1 থেকে 2 লাইন is good enough. If you think that you are gonna get in trouble by speaking a lot, speak less. আচ্ছা, now the um this is your topic. Describe a party. You have 1 minute to prepare yourself a speech for which will last about 1.5 to 2 minutes. Your time starts now. Okay. The party I was working. What did you do for the party? Most party. Okay. Okay, your 1 minute is done. First of all, I would like to talk about my party, which is special for me. The party was held on my birthday. Um, my parents and my family was celebrated my birthday at home.
Uh, few friends and relatives were invited on my birthday. And uh, they they gave me lots of gifts, but but uh, my special gift brought me my father. It was a mobile phone. Um, um, তারপর, uh, uh, it's amazing for me. Um, mm, I could, um, uh, they um, yeah, the gift my father was ভাই এটা কি বলবো এখানে মানে আচ্ছা, it's a আপনি ই করেন মানে যে যখন টাইম ছিল তখন নোট করছিলেন কি বলবেন, নাকি মাথায় করছেন এটা আমি মুখস্থ রেখে দিছেন? পার্টিটা লিখেছিলাম, পার্টি বলবো হচ্ছে একটা বার্থডে পার্টি নিয়ে। এটা নিয়ে তারপর লেখছেন, নোট গুলা লিখে ফেলছিলেন? নোট তো করতে হবে, এর জন্য তো 1 মিনিট দেওয়া হয়, 1 মিনিট নোট করলে না হলে বলতে পারবেন, না তো পারবেন না। আর আর আপনার ফ্লুয়েন্সিতে একটু সমস্যা আছে, আপনার আরো কথা বলতে হবে। And that's you not coming in video and still speaking like this. So মানুষের সামনে বলতে গেলে তো আরো ঝামেলা চান্স আছে। আচ্ছা, what type of leisure activities are popular in your country? leisure activities at, um, in my country. Everyone like to play uh, like to play football or cricket. In their leisure time, they were playing field Why and watching watch. it is important for people to have leisure time? Of course it's important because it's uh, make they are in their free time. They play when they play their favorite games. They enjoy a lot, um, and it's helpful for them. That's why it's important for body and mind. Sure. Why are some activities more popular than others? Why are So, leisure activities more popular than others? more activity. বুঝি না এই প্রশ্নটা। Why are some leisure activities more popular than others? More popular. Acha. What এটা type of leisure activities may become more popular in the future? what type of ভাইয়া একবার বলবেন? Leisure activities may become more popular in the future. ফিউচার, এই প্রশ্নটা বুঝতেছি না। What types of leisure activity may become more popular in the future? কোন leisure activity গুলো future আরো popular হওয়ার চান্স?
Um, leisure activity for popular in future. I think uh, um, কি বলতাম মানে কোন লেজার মানে খেলাধুলাগুলো পপুলার হবে ভবিষ্যতে এরকম কিছু প্রশ্নটা হ্যাঁ I think indoor games are the most popular in future because uh, uh, we have not a lot of space for our kids um, and they enjoy a lot indoor games. That's why I think it was very popular in future. আচ্ছা ম্যাম আপনার মানে যে অনেক কাজ করতে হবে ওভারঅল একদমই হচ্ছে না ট্রাই করি তারপর হয় না কেন বুঝি না আপনি বলেনই না কথা তখন যদি না বলেন তাহলে কিভাবে হবে বুঝতে পারি যে আমার হচ্ছে না সেটা বলতে গেলে তখন আরো ইয়ে হয়ে যায় আপনার মানুষের সাথে কথা বলতে হবে অন্য মানুষের সাথে যারা স্পিকিং প্র্যাকটিস করতে চায় গ্রুপে একটা টাইম ধরে আম, হ্যাঁ তাদের সাথে প্র্যাকটিস করতে হবে বুঝছেন জি ভাই বলতে চাই বাট অনেক মানে মুখ দিয়ে আসে না তখন বলতে গেলে লিখ- লিখতে তো মোটামুটি হয় আপনি প্র্যাকটিস করতে হবে বললাম তো মানুষের সাথে কথা বলতে হবে ম্যাম নাহলে মানে যে আর কোনো ওয়ে নাই স্পিকিং ডেভেলপ করে একটাই ওয়ে যে ইউ হ্যাভ টু অ্যাকচুয়ালি স্পিক আদারওয়াইজ দেয়ার ইজ এনি ওয়ে সো অন্য কারোর সাথে টাইমিং ধরে ইংলিশে কথা বলতে হবে আর ইন জেনারেল আপনার হলো গিয়ে মানে নিজে নিজে বলে নিজে মিররের সামনে বা আয়নার সামনে দাঁড়ায় বলতে পারেন ও ভিডিওতে বলে নিজে শুনে দেখতে পারেন আচ্ছা এরপর কে দেয় নাই সেদিন জাবির সাহেব দেন নাই আজকে ট্রাই করবেন নাকি স্যার ওই দিন তো আমি দিছিলাম আচ্ছা আর ইকরাম তারেক সাহেব ইয়েস স্যার চাবি দেয়নি গতকাল দিবেন নাকি আজকে সে দেওয়া যায় স্যার হ্যাঁ বলেন স্যার জি স্যার দিব ইনশাআল্লাহ। ওকে স্যার ভিডিও অন করে সামনে চলে আসেন আর শুরু করেন ওকে হোয়াট ইজ ইয়োর নেম স্যার আমি মোহাম্মদ ইকরাম তারেক রহিম আচ্ছা আচ্ছা স্যার give me a moment I'm gonna get back to you give me 5 ও ওকে yes ওকে বেসিক্যালি রাইটিং এর ইন্ট্রোডাকশন সম্পর্কে হালকা একটা ধারণা নিব তারপরে উইল এন্ড টুডেস ক্লাস ইটস আ রাইটিং ইন্ট্রোডাকশন ক্লাস আমরা এর পরের ক্লাস থেকে রাইটিং টাস্ক 1 শুরু করব তার আগে আপনাদের ভিতরে আমাকে আজকে একটু বলেন যে আপনাদের ভিতরে জিটি কারা কারা আর একাডেমিক কারা কারা জেনারেল ট্রেনিং আইএলটিএস কে কে দিবেন ভাই আমি জিটি এবং একাডেমিক দুটোই দিতে চাই আচ্ছা আর জিটি আপনি খালি জিটি আর জেনারেল ট্রেনিং দিবেন যারা খালি তারা বলেন
বাকি সবাই একাডেমিকেরা বুঝতে পারছিস? আচ্ছা, আমি আছি জিটিতে, রেজওয়ানা। রেজওয়ানা ম্যাম আর ফারজানা ম্যাম। ওকে, আচ্ছা, ভাইয়া একটা কথা ছিল, জি বলেন। আছে কি স্পিকিং কি মানে দেওয়া যাবে চাইলে? হ্যাঁ, চাইলে দিতে হবে, পারবেন অবভিয়াসলি। দিবেন? জি ভাইয়া, আমি একটু দিতে চাচ্ছিলাম। আচ্ছা, আসেন ভিডিওতে বলা শুরু করেন। ভাইয়া জি, কি করব? ভিডিওতে আসেন। ভিডিও অন করা then লাগবে? করুন। জি, okay. Could you tell me your full name, please? Yes, my full name is Taposhi Rabea. Excellent. What can I call you? You can call me simply Rabea. Does your name have any special meaning? Yes, the first part of my name means a person who meditates or something like that, and the second part Rabea, which means fourth. That's it. Okay. Is your name important to you? Yes, obviously, every person name is important for her or him. It separates me from other person. Okay. Are you a student or do you have a job? I'm a student. What are you studying? I am pursuing my 12th grade study. That's it. What kind of job do you want to have after you graduate? Sorry, What kind of job will you prefer to have in the future? I want to be a teacher. Okay. I will give you a topic. You have to speak for 1.5 to 2 minutes. You will have 1 minute to prepare that speech on that particular topic, and your topic will be describe your favorite animal. ভাইয়া এটা চেঞ্জ করেন প্লিজ। কেন আপনার favorite animal কোন? না, আমার অ্যানিমেল এর প্রতি এতই নাই, ভালো লাগে না। কি বর্বর টাইপের কথাবার্তা। বর্বর না, মানে ডিসলাইক করি না বাট লাইকও করি না। Describe one of the shopping centers you often go to. You have 1 minute. By the way, can I tell you something, madam? আপনাকে আমি চেঞ্জ এই কারণে করে দিছি, নাহলে আপনি বলতেন না। Usually কিউ কার্ড কিন্তু কখনোই চেঞ্জ করে দেওয়া হবে না। Cue card আচ্ছা is ভাইয়া। one question that will never get changed. Okay, you have 1 minute to prepare yourself an answer. Your time starts now. What the fuck? Okay, your time is up. There are many shopping centers in my hometown, but I usually go to the shopping center which is situated in the central part of my city. And this is a very crowded place, and it's always busy and full with a lots of people.
The people of my city usually go to that shopping center as it's situated in the central part of my city. And as I said before, it's always crowded and full with people. I go to the shopping center rarely because I don't like crowd or that much busy place. So I just avoid the place. But yes, I have to go there for a few times to for my shoppings. Usually when I want to buy a dress, because when someone else buy something, for example, dress for me, usually I don't like it. So I have to go by myself to choose my dress for myself. And for only for this reason, I go to that shopping center. But most of the time it remains busy. And if I talk about the Eid times or any special festival times, it becomes multiple times busy. Then it remains usually. So I really try to avoid to go to the shopping center during the Eid time or any festival times or any special occasion. And that's it. Very good. অনেক ভালো বলছেন। Excellent. Now moving on. Let's talk about music. Shall we? Should we focus more on traditional music? ভাইয়া, এটা কি কি চেঞ্জ মানে করা যায় মানে কোনো সময়? আমি যে I asked you something. If you have to change it, you have to make sure you're answering it properly. ওকে, That I don't have enough idea about this particular subject. Can you please change the topic? এটা কি আপনি বলা যাবে গানও মানে শুনেন তখন না? এক্সামে? হ্যাঁ, এক্সাম যখন চলবে? যদি একদমই না পারেন তাহলে বলা যাবে। কারণ একটা মানুষ গান শুনে এটা তো বিশ্বাসযোগ্য না। Okay, I'll just go for it. What kind of books are you? Uh, How many people are there in your family? there are 5 members in my family. My father, mother, and 2 brothers, and including me, all total 5. Do you live in a house or a apartment? I live in a house. Do all of you live in the same house? Yes, we live in the same house, and as I am in Bangladesh, which is one of the country of this Asian Indian subcontinent. It's a culture, our tradition to live all together in a single house with the family. What things do you like doing it together? Usually, I like to take the 3 major meals of the day with my family members. It provides us with more time to spend with each other. Okay. Who's your favorite family member? It's a little bit tricky question. All of my family members, my father, mother, and 2 brothers, all are my favorites. I can differentiate among them. So all are my favorites. Okay. Perfect. ভালো বলছেন, but আপনি comfort zone এর বাইরে যাইতে পারেন না, which is gonna be really troublesome if you face some. ভাই একটু প্র্যাকটিস করলে পরে হবে। You don't watch movies, you don't watch, what do you do all day? Like, ভাইয়া কই মুভি দেখি তো, আপনি তো মুভিটা জিজ্ঞেস করেন নাই। ওটা দিলে বলতে পারতাম। তো মিউজিক কেন বলতে হবে? তুমি গান শোনেন না? আমি খুব বেশি গান শুনি না, মানে খুব কম। বাহ, আচ্ছা, never mind. Okay, so আর কারো কি বলার কোনো ইচ্ছা আছে? ভাইয়া গতকালকে তো আমার যেটা বড় হয়ে গেছিল 2 মিনিটে বলতে পারি নাই, কিউ কার্ডটা বলতে আরেকটা বার বলতে ভালো হতো মনে হয়। ওকে, ভিডিও কলে আসেন আর আপনি describe your favorite animal. ও আমাকে আমাকে এনিমেলই দিলেন। হ্যাঁ, because I don't think you should have a problem with this. You have 1 minute to prepare. Your time starts now.
what kind of animal it is? It our common question. Animal the animal. আরে কোন প্রজাতি? প্রজাতি বলতে আবার কি? লাই, কুত্তা, ভাল্লুক। আচ্ছা। Okay. Starting. You can start. Uh, Go for it. yes. The favorite. I'm not a very pet lover person because pet is a full-time job to me. So though my kids want some pets, sometimes they want some pet, but I don't allow them. But if you ask me about my favorite animal, I can tell it's the rabbit, and another one is monkey. The rabbit I like because it's very cute. It's a white, fluffy, cuddly type of animal. So from my very childhood, I like the rabbit. But once I know that their poop is very smelly, so that's why I never dare to have it in my house. But whenever I saw rabbit, I just like it. I just love it. And then about the monkey, I can tell they're very naughty. I can stand in front of a monkey cage hour after hours just to see their activities. I just love their activities. So in here in Malaysia, there are so many monkeys all around the city. If I just go anywhere in a park, monkeys are there. So I like them very much, only because they are very naughty. I like to see their notorious things, and and how the mother carry the children, her babies. It's also very interesting. And then but they're sometimes very dangerous. I cannot stare at them. If they know that I'm staring at them, they can anytime attack me. So it is very dangerous. So I keep warning my children not to stare at them, but I do stare at them all the time. Thank you. Excellent. এবার হইছে 2 মিনিট, নেন খুশি থাকেন আপনি। It was good. Overall ভালো বলছেন। আচ্ছা। আচ্ছা। Yeah, I জি। also missed out on the cue card last day, so I want to give it a shot. Yeah, definitely. Come in video. And let's see. I can find you a hard cue card, which will be an advertisement you like. You have one. Advertisement. Yes. Advertisement নিয়ে তো চিন্তা করতে হয়। So you have 1 minute to prepare yourself. Your time starts now. Your time is up, sir. Mark. So the advertisement I would like to talk about, that I saw advertisement last Monday actually. It was about
woman, she was carrying sort of goods uh, to her in-laws, and she was newly married. So it shows that some social rules of subcontinent that we follow. The woman actually was it signifies that the woman was actually carrying dowry to her in-laws, and it is a very difficult rule for women, especially in our country. If I want to talk about it in a description, that I want to say that there are some specific rules in our society for especially women. If we see that our women mostly in our country are dependent on their husbands for their livelihood, or we can say for their earning, and so they face a lot of troubles. They don't have the freedom to share their opinion with the family. uh, they are always ordered to do the household, and they are always told that they are not good enough to perform any task. But I don't think that it is a very proper thing to tell them. So there are some social boundings that are not appropriate, that we স্যার আপনি তো মনে হয় একটু টাফ টপিকে ধরা খেয়ে গিয়েছেন। actually আচ্ছা, ওভারঅল আর একটু বেটার আইডিয়া জেনারেট করতে হবে স্যার। আপনার ওই যে আমি একটা পিডিএফ দিছি না, দেখবেন ওখানে অনেক পার্ট 2 এর জন্য যে লিংকটা দেওয়া আছে, ওই লিংকে জি ভাইয়া। দেখবেন যে কয়েকটা স্যাম্পল আর স্যাম্পলের অ্যান্সার দেওয়া আছে, ওগুলো কয়েকটা পড়েন, ইউ উইল। কিন্তু ভাইয়া, লাইক আপনি আমাকে যে টপিকটা দিলেন, অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ইউ লাইক, সো এই টাইপের টপিকে তো ফ্রিকুয়েন্ট আমি যেটা দেখছি বা ইয়া করছি, এই টাইপের টপিক গুলা তো তখন যদি কঠিন হয়ে যায়, এই ক্ষেত্রে কি ইজিটা চুজ করা বেটার হবে? ইজিটা চুজ করার কোনো ওয়ে নাই তো ভাইয়া। এটাই তো বলতে চাচ্ছিলাম, মানে অ্যাকচুয়ালি এই সমস্ত জায়গায় জাস্ট what you can, the best thing you can do right at this particular point is যে আপনি জাস্ট চেষ্টা করতে পারেন যাতে আপনার মানে যে বেশি মানে ইন ডেপথে না, যে সারফেসের উপরে বলা, মানে যে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট একটা দেখছেন যে there are multiple advertisement that I like. One of them is the RC Cola advertisement. It usually comes around it that it has a very catchy phrase, something like in depth এ যাওয়ার দরকার নেই যদি ধরা খেয়ে যাওয়ার একটা চান্স থাকে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, আর কেউ বলবেন? Anybody else? আচ্ছা, ওকে, আমি আপনাদেরকে আজকে একটা পোস্ট দিব, সেই পোস্টের নিচে একটু কমেন্ট করেন আপনাদের যাদের অনলাইন সাপোর্ট সেন্টারে যেতে মন চাচ্ছে, অনলাইন সাপোর্ট সেন্টারের জন্য নিজেদের ইমেল ড্রপ করতে চান, আমি সেটা ফরওয়ার্ড করে দিব। ফর নাও লেটস টক অ্যাবাউট রাইটিং। রাইটিংটা ইন জেনারেল দুইটা টাস্কে ডিভাইডেড থাকে, একটা টাস্ক 1, একটা টাস্ক 2। টাস্ক 1 একাডেমিক আর জিটিদের ভিতরে দিস ইজ দ্য অনলি ডিফারেন্ট। টাস্ক 1 এ একাডেমিকরা লেখে রিপোর্ট, কমনলি নোন অ্যাজ গ্রাফ ডেসক্রিপশন, আর টাস্ক 1 এ জিটিরা লেখে লেটার। আচ্ছা, রিপোর্টটা 7টা টাইপের হইতে পারে। এই 7টা টাইপের ভিতরে আপনারা ফার্স্ট সেটাকে দুই ভাগে ভাগ করে নেন, একটা ডেটা বেসড, একটা নন ডেটা বেসড। এই 7টা টাইপ কি? এই 7টা টাইপ হলো গিয়ে বার চার্ট, পাই চার্ট, লাইন গ্রাম, টেবল। এই 4টা হলো গিয়ে কি ডেটাবেস। ডেটাবেস কিভাবে আপনি নিজে একটু চিন্তা করে দেখেন, এরকম এই 4টার ভিতরে যে কোনো একটাও যদি আপনার লিখতে হয়, ইজ দেয়ার এনি পসিবিলিটি যে কোনো নিউমেরিক্যাল নাম্বার ছাড়া আপনি এই 4টা জিনিসকে বানাইতে পারবেন? কোনো পসিবিলিটি নাই। এগুলা বানানোর জন্য কোনো না কোনো নিউমেরিক্যাল ডেটা বা সংখ্যা লাগে, এই জন্য এগুলা ডেটাবেস এন্ড দ্য মোস্ট কমন ওয়ান।
সবচেয়ে কমন। এরপর আসতেছে নন ডেটা। নন ডেটা হলো কি ফ্লো চার্ট, পিকচার ডেসক্রিপশন, ম্যাপস। ফ্লো চার্ট, পিকচার ডেসক্রিপশন আর কি ম্যাপ, এগুলা ডেটা ছাড়াও আসতে পারে এবং এগুলা লেস কমন। আচ্ছা, টাস্ক 1 তিনটা ভ্যারিয়েশনে আসতে পারে। তিনটা ভ্যারিয়েশন বিং একটা প্যারাগ্রাফ আসতে পারে, একটা গ্রাফ আসতে পারে, দুইটা গ্রাফ আসতে পারে, এমন আপ টু তিনটা গ্রাফও আসতে পারে। এখন অনেকের কাছে মনে হবে ভাইয়া তাহলে যেদিন আমাদের তিনটা গ্রাফ আসছে আমাদের তো লাখ খারাপ, আমাদের অনেক কিছু লিখতে হচ্ছে। অ্যাকচুয়ালি না, তিনটা গ্রাফ আসলে কম্পেয়ার করা ইজিয়ার হয়ে যায়। তিনটা গ্রাফ আসলে বা দুইটা গ্রাফ আসলে সামারাইজ করা ইজিয়ার হয়ে যায়। আবার টাস্ক মানে একটা গ্রাফ আসলেও মাঝে মাঝে দেখা যায় যে অনেক ইনফরমেশন লিখতে হয়, অনেক লেখার রিসোর্স দেখাইতে হয় অনেক। আচ্ছা, টাস্ক 1 150 মিনিটের মিনিমাম ওয়ার্ড। এখন 150 ইজ মিনিমাম, ইফ ইউ ওয়ান্না গো ম্যাক্সিমাম ইউ ক্যান রাইট ফর অ্যারাউন্ড লেটস সে 300 ওয়ার্ড, নোবডি কেয়ারস, কেউ আপনারা দোষ দিবে না। কিন্তু এটা কাইন্ড অফ যদি আপনারা এই কাজটা করেন তাহলে নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারার মতো অবস্থা হবে। এখন বলেন তো কেন বললাম? তার কারণ হলো গিয়ে, ধরেন আমি আপনার বললাম যে স্যার আপনি আমাদের 15টা লাইন লিখে দেন, আমি আপনাকে 10-এ মার্ক করব। আমি আপনার যেই টাইম দিলাম তাতে আপনার মনে হলো আপনি 15টা না 25টা লাইন লিখতে পারবেন, আমি কিন্তু মার্ক আপনার এখনো 10-এই করব। খালি আগে আমি আপনার 15টা সেন্টেন্সে ভুল কাটতাম, এখন আমি কয় সেন্টেন্সে ভুল কাটতেছি? 25টা। সো ইউ আর ইনক্রিজিং ইউর চান্স অফ মেকিং আ মিস্টেক। সো হ্যাঁ, 150 মিনিমাম ওয়ার্ড, আপনারা 70 থেকে 80 যেতে পারেন, 170 180 যেন, এর বেশি লেখার দরকার নাই। আচ্ছা, এবার আসেন লেটারে। লেটারটাকে দুইটা টাইপে ভাগ করে দেন সর্বফার্স্টে, একটা লাগে ফর্মাল, একটা ইনফর্মাল। আচ্ছা, এছাড়াও আরেকটা টাইপ আছে সেমি ফর্মাল, যেটা আমরা পরে কথা বলবো। আচ্ছা, এই লেটার গুলা এই 3 টাইপ ছাড়া অন্য কোনো 3 টাইপের হয় না। এখন অনেকে বলবেন ভাই আমি যদি অ্যাডভাইস চেয়ে লেটার লিখি, কিংবা কমপ্লেইন জানায় লেটার লিখি, কিংবা আহ কোনো কিছু রিপ্লাই দিয়ে লেটার লিখি, এগুলা কি ডিফারেন্ট লেটার, ডিফারেন্ট টাইপের লেটার? না, না, এগুলো লেটারের অবজেক্টিভ। সো ইউ হ্যাভ 3 টাইপ অফ লেটার, একটা হলো, সরি 2 টাইপ অফ লেটার, ফর্মাল আর একটা ইনফর্মাল। এই 2 টাইপের লেটারের অবজেক্টিভ ডিফারেন্ট হইতে পারে। মানে আপনি আপনার একটা বন্ধুকেও একটা ইনফরমেশন জিজ্ঞেস করে লেটার লিখতে পারেন, আপনি আপনার বসকেও একটা ইনফরমেশন জিজ্ঞেস করে লেটার লিখতে পারেন, আপনি আপনার বন্ধুকেও একটা কিছু নিয়ে কমপ্লেন করতে পারেন, আপনি একটা টিভি চ্যানেলের মানে যে টিভি চ্যানেলের একটা হেডকেও কোনো কিছু নিয়ে কমপ্লেন করতে পারেন। এখন এই যে আপনি আপনার বন্ধুকে লিখতেছেন, এই সবগুলা লেটার কি হয়ে যাচ্ছে? ইনফর্মাল। আবার যখনই আপনি আপনার বসকে লিখতেছেন বা টিভি চ্যানেলের হেডকে লিখতেছেন, তখন সেগুলো কি হয়ে যাচ্ছে? ফর্মাল লেটার। আচ্ছা, এই অবজেক্টিভস এর ভিতরে আছে রিকোয়েস্ট, কমপ্লেইন, অ্যাপোলজি, সাজেশন এন্ড ডেসক্রিপশন। আচ্ছা, ওভারঅল রাইটিং টাস্ক 3/1 মার্ক ক্যারি করে। রাইটিং টাস্ক 1 পুরা রাইটিং টাস্কে 3/1 মার্ক ক্যারি করে। আচ্ছা, আর এটার জন্য রেকমেন্ডেড টাইম 20 মিনিট। এখন রেকমেন্ডেড কেন, ম্যান্ডেটরি না কেন? রেকমেন্ডেড কারণ হলো কি, আপনাকে পুরা রাইটিং এর জন্য 1 ঘন্টা টাইম দেওয়া হবে। এর মাঝখানে কেউ এসে আপনাকে বিরক্ত করবে না, কেউ এসে বলবে না যে এতক্ষণ ধরে টাস্ক পয়েন্ট কেন লিখতেছিস। তো এটা আপনার জন্য উচিত যেটাতে নাম্বার কম আর যেটাতে ওয়ার্ড লিমিট কম সেটাতে কি অল্পই লেখা। আচ্ছা, এবার আসতেছে টাস্ক 2। টাস্ক 2টা হলো গিয়ে এসে রাইটিং। এটাতে 4টা টাইপের এসে থাকতে পারে। কি কি? অপিনিয়ন, ডিসকাশন, মাল্টিপার্ট, মাল্টিপার্ট প্লাস অপিনিয়ন। কোন এসে কিভাবে শিখবো সেটা আমরা টাস্ক 2 এর ক্ষেত্রে দেখতেছি। ফার্স্ট লেটস টক অ্যাবাউট যে এসে গুলা 250 ওয়ার্ড মিনিমাম লিখতে হয়, এটাতেও 300 বেশি লেখা উচিত না। এসে লেখার জন্য রেকমেন্ডেড টাইম হলো গিয়ে 40 মিনিট। আর এসে মার্ক ক্যারি করে পুরো রাইটিং ক্লাস, রাইটিং সেকশনে 3/2 মার্ক। এনি কোশ্চেন সো ফার? কারো যদি কোনো কোশ্চেন থাকে তাহলে জিজ্ঞেস করতে পারেন। কোনো কোশ্চেন আছে? নাই। আচ্ছা, এখন এই যে আপনাদের রাইটিংটা, রাইট, জি রেজওয়ানা ম্যাম বলেন। ওই যে একাডেমিকের মধ্যে যেটা বললেন যে রিপোর্ট রাইটিং, সেখানে কি তিনটা বললেন, দুইটা তিনটা জিনিসটা বুঝিনি, মানে তিনটা জিনিস ডেসক্রাইব করতে হবে নাকি তিনটা গ্রাফকে কম্পেয়ার করে একটা লেখা লিখতে হবে, বা দুইটা গ্রাফকে কম্পেয়ার করতে হবে? মানে
টাস্ক 1 একাডেমিকের মধ্যে লেখাটা যেটা থাকবে এটা কয়টা লেখা, মানে আমাকে একটাই লিখতে হবে নাকি দুইটা তিনটা জিনিস গ্রাফকে আমাকে সামারি করতে না, হবে? আপনাকে টাস্ক 1 আসবেই একটা, কিন্তু সেই একটার ভিতরে আপ টু 3টা গ্রাফও আসতে পারে। মানে একটা টাস্ক 1 এই 3টা গ্রাফ পর্যন্ত আসতে পারে, such as this. এই যে এটা একটা গ্রাফ, এটা কি টেবিল টেবিল আর একটা পাই চার্ট, তিনটা একসাথে আসলো। থিং ইজ যে তিনটা সেম, মানে যে একই জিনিস নিয়ে কথা বলতেছে, বাট তিনটা তো ডিফারেন্ট গ্রাফ। বুঝতে পেরেছেন? এখানে টাস্কটা কি হবে তাহলে? জি এই বুঝতে যে পেরেছি, কোশ্চেনটা কি? the table and pie chart show in percentage terms of the result of survey of new shopping complex in Oakland. বেসিক্যালি এখানে গ্রাফ টেবিলটা দেখাচ্ছে হলো গিয়ে শপার্সদের কি মতামত ছিল, মেল আর ফিমেলদের, যে কে কে ভেরি স্যাটিসফাইড ছিল, কে স্যাটিসফাইড দিছে, কে ডিসস্যাটিসফাইড, আর কে কোনো কমেন্ট দেয় নাই। আবার রেস্টুরেন্টের মতামতটা এন্ড আবার রিঅ্যাকশন, যে এখানে আবার ছেলে আর মেয়ে আলাদা দেওয়া নাই, ইন জেনারেল ডিজাইনের ক্ষেত্রে একবারে দেওয়া আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা, আর কোন কোশ্চেন কারোর? সব ওকে। নাও আমরা জানি যে আমাদের কি রিডিং লিসেনিং কিভাবে মার্ক করা হয়, যে 40টা কোশ্চেন, তার ভিতরে কয়টা রাইট করছি তার উপরে আমার ওভারঅল একটা ব্যান্ড স্কোর আসতেছে। তাহলে রাইটিংটা কিভাবে মার্ক করা হয়? রাইটিংটা মার্ক করা হয় 4টা ক্রাইটেরিয়াতে। হোয়াট আর দোজ ক্রাইটেরিয়াস? ওয়ান অফ দেম বিং ইজ টাস্ক অ্যাচিভমেন্ট। টাস্ক আপনাকে যেটা করতে বলছে সেটা করতে বলা। মানে সাপোজলি আপনাকে বলা হলো একটা লেটার লেখো, যে একটা টিভি চ্যানেলে একটা পার্টিকুলার শো নিয়ে। আপনি করলেন কি, লেটার টিভি চ্যানেলে না লেখে টিভি চ্যানেলের অ্যাক্টরে লেখেন। আপনার লিখতে বলছিল কি টিভি চ্যানেলের ম্যানেজারে বা হেডকে, আপনি লিখছেন কারে? আপনি লিখলেন হলো গিয়ে কি অ্যাক্টরে। কাজকে যেটা লিখতে বলছে সেটা কি লিখছেন? না। নাম্বার গেলে কোত্থেকে যাবে? টাস্ক অ্যাচিভমেন্ট থেকে। আচ্ছা, ফর এক্সাম্পল আর একটু চিন্তা করে দেখি, ধরেন আম, 250টা ওয়ার্ড টাস্ক 2 এর হলো গিয়ে লিমিট। আপনি 250টা মিনিমাম লিখতে বলছে, আপনি লিখছেন 230টা, টাস্ক অ্যাচিভমেন্ট হয়েছে? না। এখানে মার্ক গেলে কোথা থেকে যাবে? টাস্ক অ্যাচিভমেন্ট থেকে। এরপর আসছে কোহিয়ারেন্স এন্ড কোহেশন, যেটা বাংলা ভাষায় বলা হয় সংহতি। আচ্ছা, এটার মানে কি? ট্রানজিশন বিটুইন সেন্টেন্সেস, মানে যে কোনো ইনফরমেশন যেন ফোর্সড না লাগে, স্মুথ রাইটিং। যেমন আপনি ধরেন বললেন যে ইন্টারনেট হ্যাজ মেড কমিউনিকেশন আ লট ইজিয়ার, ইন্টারনেট হ্যাজ কজড মেনি প্রবলেমস ইন প্রাইভেসি। এই যে পরপর দুইটা সেন্টেন্স, এই দুইটা সেন্টেন্সের ভিতরে কোনো সংগতি আছে? হাতছাড়া লাগতেছে। কিন্তু ধরেন আমি একটা মার্কার ইউজ করলাম, যেমন however, internet has made communication a lot easier, but however it had made privacy it had hampered privacy. এই যে however দেওয়ার মাধ্যমে যে এখন একটু ছমাছাড় থেকে একটা সীমাবদ্ধ জিনিস আসলো, ওইভাবে করে সংহতিকরণ, কোহিয়ারেন্স কোহেশন ধরে রাখা, পারফেক্টলি সিকোয়েন্সিং করা, লজিক্যাল প্যারাগ্রাফিং করা, মানে অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ এক পাশাপাশি লেখা, আলাদা আলাদা প্যারা না করে অ্যাডভান্টেজের জন্য একটা প্যারা, ডিসঅ্যাডভান্টেজ জন্য একটা প্যারা, এভাবে করে করে দেওয়া। আচ্ছা, এরপর এরপর আসতেছে কি লেক্সিক্যাল রিসোর্স, যেটাকে বলা হয় ভোকাবুলারি। ভোকাবুলারির ভিতরে মানে যে ভালো ইউজ ভোকাবুলারি, আমি একটা বই দিয়ে দিব না আপনাদেরকে, পিডিএফটা আপলোড করে দিব না, বাট ইয়া there are better use of vocabulary, like about ইউজ না করে approximately ইউজ করেন স্টাফ। এরপরে আসতেছে আপনাদের লাস্ট পার্ট, which is grammatical accuracy and resources. গ্রামাটিক্যাল অ্যাকুরেসি কি? গ্রামাটিক্যালি আপনি কতটা কারেক্ট, আপনার টেন্স ঠিক আছে নাকি, আপনার ভার্বের ঠিক ফর্ম বসাইতেছে নাকি, সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট ঠিক আছে নাকি, এগুলো সব অ্যাকুরেসি। তাহলে রিসোর্সেস কি?
রিসোর্সেস গুলো কি ধরেন আমি আপনারা বললাম মাই নেম ইজ লাবিব, আই গো টু স্কুল, এইভাবে করে এক এক লাইন না বলে বাট সবগুলা লাইনকে একসাথে বলে কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড সেন্টেন্স করা, অ্যাক্টিভলি প্যাসিভ করা, দিস আর অল শোয়িং ইউর রিসোর্সেস ওভার রাইটিং। এই 4টা ক্রাইটেরিয়াতে আপনাদের আউট অফ 9 মার্ক করা হবে। টাস্ক 1 কে একবার মার্ক করা হবে, টাস্ক 2 কে একবার মার্ক করা হবে। আউট অফ 9 4টাতে ধরেন আপনি 7 7 7 7 7 4টাতে 7 পেলেন, তাহলে আপনার ওভারঅল টাস্ক 1 এ আসলো 7। আবার রাইটিং এ যে টাস্ক 2 এ যে আপনি পাইলেন 7 7, তাহলে ওখানেও আসলো 7। তার মানে ওভারঅল আপনার রাইটিংটা আসলো কত? 7। সো ওইভাবে করে আপনাদেরকে মার্ক করা হয়। সো ফার কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে করতে পারেন। কারো কোনো কোশ্চেন নাই? শিওর তো? ভাইয়া ওয়ার্ড কাউন্ট গুলো কিভাবে করবে? ওয়ার্ড সবই কাউন্ট হবে, কোনো কোনো ওয়ার্ডের কাউন্ট বাদ যায় না। অফ দা সব এগুলো সব ও, এগুলো সহই 150 আর 250। জি। তাহলে কি আমরা লেখার পরে ওয়ার্ড বসে বসে কাউন্ট করব? আমি কিভাবে বুঝবো যে আমি 150টা লিখলাম? আপনি একবার লিখে একটা আইডিয়া নেবেন, আর আমি অ্যান্সার শিটটা আপনাদেরকে নেক্সট দিন আমি মেন্টরস যাব সেই দিন দেখাবো না। অ্যান্সার শিটে একটা পার্টিকুলার জায়গা দেওয়া থাকে টাস্ক 1 এর জন্য, আমি বলে দিব না কোনটুকু লিখলে কতটুকু হওয়ার কথা সামথিং। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, দ্যাট উইল বি ভেরি হেল্পফুল। আমার কাছে আজকে নাই তো। হ্যাঁ ঠিক আছে ভাই, সেটা ভালো হবে আমাদের জন্য। আচ্ছা, আর কোনো কোশ্চেন? নাই। ওকে, সো আমি আপনাদের ক্লাস আজকে এই পর্যন্ত শেষ করছি। আজকে রাইটিং ইন্ট্রোডাকশন ছিল, বাট শেষ করার আগে আমাদের আরো কিছু কাজ আছে। সেটা হলো গিয়ে যে শনিবার আমি ক্লাস নিব না, সোমবার নিতে পারবো না, আমি জানি না, বিকজ আমি আমার বাবারে নিয়ে একটু চায়নার দিকে যাব। আম, আমার আজকে রাত্রে ফ্লাইট। আমি সোমবার যদি সকালবেলা পৌঁছায় যাই তাহলে অবভিয়াসলি ক্লাস নিব, যদি ক্লাস পৌঁছাইতে দেরি হয় বা এনি চান্স ফ্লাইট ডিলে কারণে আমি সোমবার ফ্লাই করতেছি, আবার ব্যাক করতেছি। যে যদি সোমবার কোনো কারণে ফ্লাইট ডিলে হয় তাহলে পৌঁছাতে না পারলে আমি অবভিয়াসলি আপনাদেরকে জানানোর ব্যবস্থা করব। ইন কেস যদি না আসতে পারি, আহ যদি আসিও সোমবার হোক আর বুধবার হোক, যেদিনই আমি ক্লাসটা নিই না কেন, আমার কথা হলো গিয়ে যে ওই দিন আপনাদের আমি চাইলে রাইটিং টাস্ক 1 একাডেমিকে নিতে পারি, অর চাইলে জিডি নিতে পারি। এখন তাহলে মানে দুইটা নেওয়ার ভিতরে পার্থক্য কি? রেজওয়ানা ম্যাম আপনার জন্য কোনো লাভ নেই, কারণ আপনি দুইটাই করবেন। ফারজানা ম্যামের জন্য লাভ আছে। কি লাভ? আমার রাইটিং টাস্ক 1 নিতে 3 দিনের মতো লাগবে একাডেমিকের, সেই 3 দিন আপনার আসা লাগবে না। আর আপনি যেদিন আসবেন সেই দিন বাকি একাডেমিক যারা চায় তারা নাও আসলেও পারে। সো সোমবার বা বুধবার যেই দিনই আমার নেক্সট ক্লাস আপনারা কারা চান আমি কি একাডেমিক শুরু করি, তাহলে ওই টানা 3টা ক্লাস একাডেমিকের রাইটিং টাস্ক 1 হবে। এরপরে জিডি রাইটিং টাস্ক 1 একটা ক্লাস নিলেই হবে। বলেন কি করতে চান, জিডি নাকি একাডেমিক? একাডেমিক কি করেন ভাইয়া? একাডেমিক তো সবাই অনেক বেশি মানুষ আমাদের। জি হ্যাঁ, ভাই করেন। ঠিক আছে, তাহলে আমি বুধ মানে সোমবার সোমবার ক্লাস নিলে, নাহলে মানে যেদিন নিব সেদিন থেকে পরে 3 দিন, মানে নেক্সট যেই 3টা ক্লাস হবে সেই 3টা ক্লাস তাহলে ফারজানা ম্যামের আশা লাগবে না, আপনি থাকেন। আমি আপনাকে মেসেজ দিয়ে জানাই দিব না হোয়াটসঅ্যাপে যেদিন আপনার ক্লাস আবার শুরু করা হয়, ঠিক আছে? আচ্ছা, নাও অ্যাবাউট অনলাইন স্পিকিং এন্ড অনলাইন মকস। আমি আপনাদের অনলাইন মক যারা দিতে যাচ্ছেন তাদেরও হোক, অনলাইন স্পিকিং যারা, এখন আপাতত আমি আপনাদের কাছ থেকে অনলাইন স্পিকিংটা নিচ্ছি, অনলাইন মকেরটা আমি পরে নিব। অনলাইন স্পিকিং এর যে ইমেল গুলো সেটা সবাই আমাকে একটু কষ্ট করে পাঠিয়ে দিবেন। আমি একটা পোস্ট দিব ক্লাসরুমে এখনই ক্লাস শেষ হওয়ার পর। আর
হ্যাঁ ক্লাসরুমে পোস্ট দিব, আপনারা ক্লাসরুমে ইমেলটা দিয়েন, আমি হোয়াটসঅ্যাপে দিচ্ছি না। সো মেক শিওর করেন আপনারা ওর ভিতরে ইমেল দেন, আমি একদিন ওয়েট করব, দ্বিতীয় দিন আমি ওই ইমেলগুলো কালেক্ট করব, মানে ধরেন আজকে আর কালকে পরশু দিন আমি এই ইমেলগুলো সব সাইন ভাইকে পাঠিয়ে দিব, এবং সেখান থেকে আপনাদের কাছে আস্তে আস্তে সাপোর্ট সেন্টারে ইমেল পাঠাবেন। সো মেক শিওর আপনারা 2 দিনের ভিতরে, মানে আজকে আর কালকের ভিতরে আপনাদের ইমেলটা আমার পোস্টের নিচে ড্রপ করেন। এনি আদার কোশ্চেন থাকলে বলেন। ভাইয়া আমি যদি পরীক্ষা দিতে চাই আইএলটিএস কি মালয়েশিয়া থেকে দিলে ভালো হবে না বাংলাদেশে এসে দিলে ভালো হবে? মালয়েশিয়া থেকে দিলে ভালো হবে। কেন? কেন? কারণ হলো গিয়ে রাইটিং এ একটু ঝামেলা আছে, রাইটিং বাংলাদেশের নাম্বার একটু কম দেয়, ও আচ্ছা। আর স্পিকিং এ নাম্বার বেশি পাবে। ভাইয়া বুঝি নাই ব্যাপারটা কি বলছেন, আমাদের ইমেলটা কমেন্ট করে দিতে হবে? হ্যাঁ আমি এখন ক্লাসরুমে একটা পোস্ট করব ক্লাস শেষে, জি। পোস্টটাতে লেখা থাকবে যে আপনার ইমেলটা দেন, তো ওর ভিতরে আপনারা কমেন্ট করে দেন ওর নিচে। তো এটা কি মক নেওয়া হবে? না, অনলাইন স্পিকিং এর জন্য, অনলাইন স্পিকিং প্র্যাকটিস। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। ভাই এটা কখন থেকে হবে স্পিকিং প্র্যাকটিস? বুঝি নাই ওইটা কবে থেকে হবে সেটা ডিপেন্ড করে ম্যাডাম, ওনারা কখন আপনার এই মানে আপনাদের ইমেলটা ফরওয়ার্ড করার পরে আমার না অ্যাকচুয়ালি কিছু করার নেই, এটা ওদের উপরে ডিপেন্ড করে যে সাপোর্ট সেন্টার কবে আপনাদেরকে দিচ্ছেন এভরিথিং। আচ্ছা। ভাইয়া ফাইনাল পরীক্ষাটা অনলাইনে কিভাবে, অনলাইনে দেওয়ার সিস্টেম শুনলাম চালু করেছে এখন কি নাকি? অনলাইন মক? হ্যাঁ চালু করেছে, আমরা 1000টা মক মক। না, তাহলে মানে মক না, ও অরিজিনাল এক্সাম। কম্পিউটারাইজড আইএলটিএস, হ্যাঁ হ্যাঁ। কম্পিউটারাইজড আইএলটিএস দিতে পারেন, সমস্যা নাই, কিন্তু কেন? কিভাবে বেসিক্যালি মানে আপনার একটা কিভাবে দেয়? একটা ডেজিগনেটেড জায়গায় যেতে হবে, ওরা যেখানে কম্পিউটার আপনার জন্য দিয়ে রাখবে, ওই কম্পিউটারে যে দিবেন এক্সাম, কোনো তেমন সুবিধা নাই, অসুবিধা বেশি একটু। সুবিধাটা কি? সুবিধা হলো গিয়ে যদি আপনার রাইটিং এর টাইপিং স্পিড অনেক বেশি থাকে, আপনি রাইটিং এ অনেক ভালো লিখতে পারবেন। অসুবিধা কি? আপনার স্ক্রিন স্প্লিট হয়ে যায় রিডিং এর সময়, সো আপনার একটু স্ক্রোল করে করে দেখতে হয়, দ্যাটস আ প্রবলেম। তাহলে পরীক্ষা এমনি সেন্টারে গিয়ে রিটেন পরীক্ষা দেওয়াই বেটার বলছেন না? আপনার উপরে ডিপেন্ড করে, হোয়াট এভার ইউ থিঙ্ক ইজ বেনিফিশিয়াল ফর ইউ। যেটাতে আপনি ফিজিবল বোধ করেন আর কি। এনি আদার কোশ্চেনস? নো। ওকে, সবাই যান, জুমার নামাজ পড়েন। হ্যাভ